Се наоѓаме во старата Скопска чаршија на една локација што е исто така прометна, но има една табла која што не би рекле дека е зацкриена, туку е скриена буквално од бујната вегетација. Јас ќе пробам сега. Да откријам за што се работи. Për llogaritje me ekspert të përkatës, jurist ekonomik. Поаѓајќи од интересите на сиромашните кои живеат во градските квартови, надвор од очите на туристите, другарите од организата политике се во фаза на собирање на подписи за предлог закон за воведување на минимален приход за живот. Сот јами на Тиран, пикаришт на Кендран социјалија логу и Шкендијас. Уnë jam Gjera Veliu dhe sot mysafirat e mi janë Viki Qipi dhe Enrico Peçuli. Përshëndetje shok, si jeni? Përshëndetje. Enrico, do filloja me ty, të na tregosh diçka për këtë qendër sociale, cilat janë vlerat, cili është qëllimi dhe si organizohet. Tashi është krijuar, domethënë, funksioni i saj ose nevoja e parë që na ka bërë ta hapim logun është nevoja që kishim për të mbledhur diku me njëri tjetrin pa pasur bezdi ose pa u ndjerë jo rehat në një kafe ose në një më vonë, duke qenë se ne kemi qenë shumë aktiv në universitetit, janë tërhequr shumë student, edhe vetë aktivistët si në farë mënyre logu vetë kujdeset për veten e vet, domethënë. Edhe ca gjëra janë ligj, bëhen si ligj i pashkruar që çdo gjë bëhet, merret, pastrohet, kjo ka një farë ligjësie kështu që nuk e kemi shkruar asgjë kundi, po. Grave për të organizuar në vendin e punës, kryesisht me sindikate të pavarura, por edhe në vendbani me problematika lokale të caktuara. Sigurisht që pavarësisht se si shkon nisma ligjvënëse, duhet të organizohemi dhe në mënyrë masive si qytetar për të kërkuar pikërisht këto të drejta të cilat neve i kemi të mohuara. Për të shtuar dhe një gjë tjetër përveç se Tiranës, sepse nuk po e bëjmë këtë iniciativë vetëm në Tiranë, ne kemi dorëzuar kërkesë edhe institucioneve lokale, bashkive, në 11 qytetet të tjera të Shqipërisë ku kemi qenë më përpara me kartën sociale, edhe pse disa prej qytetarëve kanë filluar vetë mbledhjen e nënshkrimeve në mënyrë vullnetare, ata që na njohin madje. Здраво на сите, денес се наоѓаме во Крагуевац, го избравме овај град поради својата работничка, синдикална и антифашистичка традиција на отпор. Јас сум Gjela Veliu, тука ќе разговараме со другарите Олга и Ненад. Здраво, другари. Здраво. Добродојдовте во Гласни идеи и ние во Крагуевац. Прво би сакала да почнам со прашањето каква е состојбата на работничката класа тука и општо синдикалното организирање. Ненад. U Kragujevcu i uopšte u čitavoj Srbiji mi imamo ostatke starih sindikata koji još uvek su aktivni u fabrikama i firmama koje su postojale i ranije. Mi smo imali jedan realan problem da se osnuju sindikati u tim novim fabrikama i u većini zapravo nikada nije pošlo za rukom radnicima da se organizuju u sindikat. Fabrike u kojima to jeste uspelo, njih je jako malo i radnice i radnici su uspeli da iz trećeg pokušaja formiraju sindikat. Prva dva pokušaja su propala tako što su ljudi koji su pokušali da organizuju sindikat jednostavno otpušteni. Tako da to je način na koji se u tim novijim firmama zapravo obračunava sa ljudima koji pokušavaju da naprave neki sindikat. Sa druge strane, treba da se kaže i to da sindikati tamo gde ih ima, oni su skloni kompromisima, skloni su oportunističkoj politici
i radnički otpori koji su se vodili su ne uvek, ali vrlo često se odvijali van sindikata, odnosno kao neka vrsta samoorganizovanih pokreta po konkretnim pitanjima. U suštini Crvena akcija i Crvena inicijativa su organizacije koje su inicijalno osnovane zasebno. Crvena akcija je osnovana u Hrvatskoj, a Crvena inicijativa u Srbiji. Obe organizacije su osnovane tokom prve dekade 2000-ih. Kao zajednička organizacija se ujedinjujemo krajem 2019. početak 2020. znači predpandemijski period. Mi se ujedinjujemo kao jedna zajednička organizacija koja nastavlja dalje da gradi principe na kojima su obe te organizacije izgrađene. Naša organizacija zastupa stavove, kao što smo rekli, da svako treba da se obračunava sa svojim nacionalizmom, kako bismo mogli jer to je neka naša ideologija da treba delovati lokalno, a misliti internacionalno. I da shvatimo da imamo jednog zajedničkog neprijatelja koji nije vezan za jednu državu, kao što bi to nacionalisti voleli da predstave da je to ili Amerika ili Rusija ili neko već. Ne, mi smatramo da je i domaća buržoazija deo tog istog neprijatelja, naravno, jer je reč o jednom zapravo suštinski klasnom sukobu. Apsolutno da. Поруката, позната како Луков марш, се одржува во Софија од 2003 година навака. Целта на организаторите е да се оддаде почит на, како што се вели, бугарскиот херој, патриот и маченик, генералот Христо Луков, представен како невина жртва на комунисти-терористи. Од која страна и да погледнете, тоа е неонацистички марш на претежно млади неонацисти од Бугарија, но и од Европа, кои маршираат со запалени факели, во качулки и друга фашистичка символика. Организаторите секоја година почнуваат да ги чкртаат софиските улици со фашистички символи, слогани и најави за датумот на кој ќе се одржи маршот. Луковиот марш официјално е забранет. Формално, против него се изјаснети сите парламентарни партии во Бугарија, а истиот има поддршка само од ВМРО БНД на европратеникот Ангел Џамбаски. Сепак, суштински, против овој марш на терен се единствено анархистите и левичарите во Бугарија со поддршка од сродните организации од регионот. Секоја година се одржува антилуков марш, чија цел е да се исчистат софиските улици од фашисти. Гледате Гласни идеи од Софија, Бугарија. Денес тука се одржува Луковиот марш, предводен од фашисти и националисти од Бугарија, но од друга страна се одржува и антилуковиот марш, предводен од анархисти и левичари од регионот и Европа. Да проследиме кои пораки беа упатени. Сега сме се събрали заради проявлението им в проповядването на фашизъм и национализъм. Едното е продължение на другото, но истината е, че всички потисничества са свързани. Не просто чрез символичните ритуали на гласуването, които делегират властта и отговорността на елити, а чрез реалното участие и споделяне на отговорност от всеки и на всяко ниво на обществото. Ние сме тук, за да говорим за културата, която хората зад Луков марш олицетворяват. Ние сме тук, за да говорим за неонацизма, но и за национализма, за подклажданата етническа нетолерантност и омраза към роми, турци, бежанци и мигранти, срещу обявяването на хора за чужди и вредни, за да им бъдат отнети правата и човечността. Тук сме заради така наречения български народ, велики и онеправдан според националистите. Този народ, формиран на историческия кръстопът на неспирни човешки преселения, формиран от съжителството на безброй племена през вековете, живели заедно в рамките на една или друга империя. Днес расизмът е и културен, но той си остава расизъм и всички негови форми целят да ни разделят или да ни държат подчинени и лесно управляеми. Ние сме тук, защото вярваме, че тяхната идеология принадлежи на миналото,
и един друг свят е възможен, защото вярваме, че щастието на всеки зависи от всички нас и никой не е свободен, докато другите са потиснати. Затова ние казваме отново: не на нацизма, не на Лукофарш! Тук имаме наши съмишленици, както казах, от много страни, но понеже национализма на Балканите е така доста популярен, имаме тук наши приятели от Сърбия и от Македония, бих искал да кажа това: България, Сърбия, Македония, врагът ни е в банките и министерствата! България, Сърбия, Македония, врагът ни е в банките и министерствата! Сведоци сме на хистеријата која се создава кога се споменуваат македонско-бугарските односи. Исто така знаеме дека таа хистерија одговара на некои политички партии и организации и затоа ја одржуваат во живо. Но од друга страна, дали ова хистерија фаќа корен кај обичната популација и кои се проблемите на работничката класа во Бугарија и Македонија, денеска разговараме со Лора и Иво во Софија. Здраво, Лора, здраво, Иво. Здраво. Здравей. Добро дојдовте во Гласни идеи или ние дојдовме во Софија. Прво, Лора, би почнале со тебе. Како ќе ја процениш состојбата со национализмот во Бугарија? Дали младите во Бугарија се паѓаат на националистичката пропаганда? Да, категорично при младите в България определено има такъв проблем. Дори аз самата като доста по-малка не съм била изключена от него. Всичко започва според мен с масовото образование и с общия дискурс, който имаме в образованието, както по история, така и по литература, който не позволява абсолютно никаква критична мисъл, абсолютно никакви различни мнения, фокусиране върху модели на национални герои, с които се очаква хората да се идентифицират. Сега у нас има едни много масови поп-културни настроения, които са насочени срещу бедните. Като че ли проблема в България са бедните, а не бедните имат проблем. Наблюдавам понякога у хората една форма на завист към хората, които, например, живеят в незаконни постройки или заради това, че получават социални помощи. Не се търси достатъчно корена на проблема, според мен. И освен това, нещо друго, което много се наблюдава тук, според мен, особено в по-малките градове, е, че има трудова експлоатация. В смисъл, от към закони, нашето трудово законодателство е доста добро, мога да кажа, но на практика нещата не винаги се случват по начина, по който се случват по закон, защото хората имат малко опции за работа и са склонни понякога да приемат всякакви условия, дори и такива, които са абсолютно неизгодни за тях, от порядъка на това да работят на хонорари, да не ги осигуряват изобщо, да работят на по-дълга работна седмица, отколкото е установено по закон, или на заплата, възнаграждение съответно под минималното. И повече часове също. Да. Това имах предвид, нали, за по-дълга работна седмица. И още нещо има, което принципно минава за плюс у нас, това, че има чуждестранни инвестиции, което от една страна действително е плюс, но в повечето случаи тези чуждестранни инвестиции се състоят в това тук да се откриват кол-центрове, сервис-центрове и други подобни аутсорсинг бизнеси, които предлагат на младите хора, независимо дали образовани или не до там образовани, предлагат им по-добри условия в сравнение с тези, които се предлагат масово на пазара, например за професиите, които са свързани с тяхната специализация или с техните лични каузи. И в един перспективите на работниците, да кажем, работничката борба, како би се одвивала во Бугарија и кои се перспективите за соработка со останатата работничка класа од регионот? Дали излезоте во заедничка борба? Или сите трябва да се бориме само во собствените држави? Винаги съм бил за това да водиме заедно международна борба, но за съжаление не съм много голям оптимист, тъй като толкова години се занимавам и не виждам наистина да има някаква голяма организация между нашите народи. Различни балкански, би трябвало да има, би трябвало да правим много по-често протести, ако ще е по едно и също време и за общи проблеми, каквито имаме тук на Балканите. И точно по този начин да загърбим национализмът. Имаме координация, имаме контакти с хора, с другари от почти всички балкански страни,
Но, за съжаление, това е по-скоро координация, по-скоро информация, помагаме си, ходим си на гости, но не е истински добре организирано, за съжаление. Смятам, че трябва да бъде повече, по-силно, за да се противопоставяме и на капитализма, и на национализма. It is clear that the bureaucratic forces in the workers' movement and the major parties that took part in it were actually drawn to it because of the public outrage, but they do not really have a plan of development, for the development of this movement, and they do not have any plan of giving it deeper characteristics. And this is why during this movement, we created a coordination center organized by grassroots workers' unions and students' unions, and of course other workers and people with a fighting spirit. Two comrades from Greece are today's guests in Glasny Day. They have participated in workers' protests in Macedonia, and also our members have participated in their political camps in Greece. Today, with Panayotis in Greece, we will talk about their organization, the current political situation in Greece. We organize in sector organizations of youth workers, university students, school students, and in the neighborhoods. And we participate in workers' unions. We have made some unions too, in coalitions of workers. So we hope that Greece is now, and our position and as NAR is to be part of these struggles. Actually, NAR has managed to have a good access to many places of work in Greece. And what we're trying to do is to make a permanent coalition of primary unions. We have elected many dozens of participants in unions in Greece, and we're trying to promote the idea of a permanent, independent coalition of primary unions, also against the bureaucratic unions that are controlled by the mainstream parties in Greece. On the labor, the student movement, we believe that Thessaloniki from Skopje is just 3 hours away, not even. So we can have even common struggles. We must have a target to have common struggles in the labor movement, the environmental movement, the student movement. I think it is very much possible. А зошто аспирациите на државите сегашни, буржујските држави, за да прикажат дека некој некогаш во минатото се борил за независност на некоја одредена држава, а не дека се борил, пример, за промена на економскиот систем, да кажеме. Бидејќи има луѓе кои што се бореле нели за промена на економскиот систем и така натаму, секогаш тие луѓе се прикажани дека се бореле за национална независност. Па мислам дека е денес многу полесно да се продаде таа приказна дека за национални херои вакви онакви, нели тие големо државни аспирации кои што ги имаат сите балкански држави, особено тие агресивни буржујски политики и така натаму. Мислам дека тоа е многу полесно денес да се продаде него да се продаде оваа приказна ти што ја кажуваш. Да, промена на системот. Точно. Јас имам тој и во книгата, и јас имам земе во книгата. Се продава стоцка. Онлайн. Еве ти, например, го има штабот на првата оперативна зона на 11 септември. Проглас во составување ова, меѓу другото вика овој точка 1. Овој Кичево е преземен во раце на македонско-албанските народно-ослободителни војски. Број 6. На секој локал ќе се стават македонски и албански знамења. Број 10. И по највисоката власт ќе биде македонско-албанскиот народно-ослободителен комитет. Број 13. Привремената власт ќе биде составена од македонци и албанци.
Во Кичево. Јас последно најдов ова 20 Ова е документ што, например, ова не е за ебанција, ние сега да правиме реинтерпретација. Тука на споменикот пишува дека тука била куќата во која живеел и работел, но дали е тоа така не може да знаеме, затоа што овој споменик првично беше 20 на метра погоре на локација што сега ја зазеде еден споменик изграден во времето на Скопје 2014, споменикот на Ѓорѓи Сугарев, кој што споредено со овој споменик е за, би рекле, 5-6 пати поголем. Дали тоа значи дека за историјата Решат Џафер не бил толку значаен е друго прашање, но таа година, 2013-2014, излезе една интересна публикација, книга Национализмот вон контекст за соработката на албанците и македонците од Илинденско востание до Народно-ослободителната војна. За таа цел разговараме со еден од авторите покрај Здравко Савески, тоа е значи Мари Глендемири. Гени од ова перспектива изгледа интересно, како кога студиравме тука, овој споменик беше на друга локација, па сега не знаеме каде се наоѓала куќата на првоборецот, но мене ме интересира друго. Таа 2013 година, што ве натера, што ве мотивираше да седнете и да напишете една книга што е доста содржајна и ден денес е интересна и за читање и за размислување? Па можам да овој фактички кажам дека станува збор за едно истражување кое што беше инспирирано овој фактички со мојот пријател Здравко Савески да го направиме поради фактот што во тој период контекстот беше таков, имаше едно овој фактички на овој како се тоа, значи на стероиди присуство и засилено пропагирање на национализмот, на етнонационализмот во како се овој фактички нашата држава тука ние знаеме дека е мултикултурна, а пред себе мултиетничка држава, меѓутоа моноетнонационализмот се промовираше со проектот Скопје 2014 и многу добро тоа го најави на стартот на овој како се на овој фактички дел. Значи станува збор за фактички едно истражување кое што се обидува на митот за нацијата, кој што концептуално, теориски се повикува на историската субстанцијалност на македонскиот народ. Меѓутоа овде запирка можеме да значи сите народи да ги ставиме, вклучително ќе оставам и албанскиот народ, затоа што добро сум запознаен со историографијата на албанскиот народ, односно на овој како се овој фактички на тие албанци кои што се сметаат себе си за патриоти и што ти знам и промовирачи на вистината за овој фактички Албанија, дека станува збор за тоа дека историски, освен што субстанцијата не се менувала, таа била секогаш хомогена и секогаш била таа на вистинската страна на историјата. Обично тоа се вели често македонците кога зборат за антифашистичкиот период, особено го потенцираат дека биле секогаш на вистинската страна на историјата. Има ли народи во светот? Истото го има? Исто го има и овој фактички кај албанците, а оние кои не биле на вистинската страна на историјата секогаш биле оние кои што биле прелажаните, соработниците, петоколонашите и што ти знам така натаму. Значи го имаме примерот Но нивните идеи биле веројатно чисти, патриотски. Да. Поентата ми е дека албанци вика за прв пат во Кичево го има албанското знаме, а македонците вика леле, видете што ни се случува, како е тоа можно, албанското знаме се извади во град. Во 1943 година, 11 септември, кога се ослободува Кичево од страна на италијанските
окупацијски власти, ослободителните, како се вика, партизанските групи во суштина имаат еден проглас и во тој проглас многу јасно кажуваат дека пред секоја продавница, јавна продавница, ќе се веат знамињата на Скендербек, тоа е албанското знаме, и знамето на Крушевската република. Дека ќе биде составен вена власта од страна на овој народно-ослободителни трупи, албанци и македонци. Веројатно тогаш и самите партизански одреди, особено во тие последни операции, се изразито мултиетнички. И оттаму и тогаш и не било истакнувањето на албанското знаме некаков си израз на некакви си територијални национални претензии. Туку веројатно како еден вид оддавање почит на албанците што гинеле рамо до рамо со македонците во таа борба против фашистичкиот окупатор. Се наоѓаме на едно од најфреквентните места во центарот на Скопје, каде што има еден споменик. Многу луѓе минуваат тука, но дали некој од нив дознал за Душко Поповиќ, роден во Врање, живеел и работел во Скопје, а животот го загубил во Тирана. Ова не враќа во 1943 година, кога Мавровскиот партизански одред во битка со балистите на Џемо Хасани се судриле и од тоа произлегле многу загинати, но и заробени, пренесени во затворот во Тирана. Дали овој настан и нивното бесење по брза постапка во затворот поминал незабележано од граѓаните во Тирана или се реагирало на поинаков начин? Ова е доста важен настан од нашата заедничка историја. Во 1943 година, веднаш штом дознале граѓаните на Тирана дека дошло до бесење на македонските и српските партизани, излегле на протести во Тирана и ваделе црни знамиња во знак на жалост и револт против италијанскиот окупатор и домашните албански соработници на окупаторот. Она што тука е особено важно да се нагласи е дека при тоа граѓаните на Тирана не тргнувале од етнички приоритети, бидејќи партизаните се бореа против албанци, туку по линија на антифашистичка солидарност. Не им беше важно дали партизаните биле албанци, срби или македонци, туку важно биле дека се борат за слобода. За слобода и за подобар живот. И затоа излегоа да протестираат. Ова е голем знак на солидарност која изрази народот на Тирана кон македонските партизани, но за жал ова е речиси непознато во македонската историја. Ваквите примери на солидарност помеѓу два или три народи и жртвување за една кауза која што ги надминува националните граници, некако оди контра наративот кој што се создава последните години или децении дека и учесници во НОП учествувале само од национални побуди за остварување за некаква си национална кауза. Во случајот би сакал да те прашам за она што се создава како наратив во македонските учебници и од страна на македонската историографија. Душко Поповиќ очигледно не може да се врами дека се борел за првата самостојна македонска држава. Но има други партизани сигурно каде што веројатно си сретнал дека се врамуваат на некој начин како да се борци од 19-тиот век што првпат се сочиле со некоја си просветителска идеја за нација. Но гледаме дека и на овие од Втората светска војна им се става истата етикета. Можеш ли некој пример онака што ти оставил впечаток да кажеш и особено како терминолошки сега се врамуваат? Да, значи не е важно само
што се памти, а што се заборава, туку и како се памти, и како се представуваат историските настани и личности. И често во идеолошкиот наратив се врамуваат работите на таков начин што често се случува и со мала интервенција да се прикажи одреден лик надвор од неговиот реален живот. Често тоа, во последно време во македонскиот национализам тоа го прави на тој начин што врши една интервенција во описот на сите овие комунисти, борци не само за Македонија, туку и за социјализам, за подобар живот. На таков начин што наместо да се реферира на нив како македонски комунисти, се реферира на нив како македонски револуционери. А во наративот на национализмот, македонски револуционери значи дека тоа се борци за Македонија. Исто како што биле македонски револуционери борците од периодот на Тмора. Ова флоскула македонски револуционери често не се разглобува, не се анализира и често доведува до ситуација кај што некои борци за македонската национална кауза, кои никогаш не фатиле пушка во рака, ниту па се залагале за некое насилно променување на системот, се нарекуваат револуционери, без тоа да има здрава основа во значењето на поимот револуционер. Значи, тие треба да се представуваат како македонски национални дејци, но се представуваат како револуционери за да им се даде поголема тежина. Така што со синтагмата македонски револуционери треба да се анализира и да се разобличи, бидејќи тука се ставаат во таа категорија личности кои едноставно не припаѓаат. И од сосема спротиставени идеолошки групи. Точно. Имаме и споменик на македонската револуционерна борба. И сето тоа се сведува дека во крајна линија тие сите се бореле за Македонија. Дури и ако меѓу себе се убивале. Но, за каква Македонија се бореле? И точно, некои меѓу себе се убивале. Значи, меѓу другото, во Втора светска војна имате борба против помеѓу партизаните и контрачетниците. И контрачетниците се бореле за Македонија. Но за различно. Различна Македонија. Значи, не се сведува само на борбата за Македонија, туку и за каква Македонија. За едните, тоа била Македонија која ќе биде социјалистичка и кај што нема да има национална омраза и национални поделби. Другите се бореле за Македонија кај што доминантен е македонскиот етнос и воопшто не е важна работа дали македонски капиталисти ќе експлоатираат македонски работници. Едната и другата Македонија не се исти, така што кога ќе се зборува дека се бореле за Македонија, се генерализира и голем дел од суштината на борбата и на она што им било важно на тие личности се заборава, се остава на историскиот заборав и се редуцира личноста, богатоста на личноста на тие луѓе на нивната етничка припадност. Подолго време, можеби и 2 децении, се кажува дека Македонија е мултиетничка држава, дека се работи на соживотот. Зошто вакви примери кои што лежат на антинационалистички основи и прогресивни основи, зошто во колективната меморија ги нема или можеби во наставата во училиштата? Тоа е одлично прашање и дефинитивно треба да го има, бидејќи ова е дел од нашата историја, но ова е маргинализиран дел од нашата историја. Маргинализиран дел кој не треба да биде така. Сето тоа има врска со културата на сеќавање и со политиката на создавање на сеќавање,
сеќавањето као процес е селективен процес, се земаат работи во историјата кои се сметаат за важни, а некои работи кои се сметаат за помалку важни се потиснуваат. И тоа е наратив кој не е сам по себе точен или неточен, туку е наратив, субјективно гледање на историјата, кој после се прикажува како да е објективно гледање на историјата. Вакви работи се потиснуваат, сите моменти кај што имате соработка на македонците и албанците и на сите етнички заедници во Македонија се потиснуваат во наративот и се оставаат на историскиот заборав, додека се нагласуваат некои елементи кои служат за градење на националистички наратив. Врање, Скопје, Тирана. Тоа малце наликува, асоцира на Западен Балкан. Очекуваш ли некогаш Душко Поповиќ да биде признаен од лидерите во Западен Балкан како личност која што обединува? Не треба да биде признат од лидерите на Западен Балкан, треба да биде признат од обичните граѓани на Западен Балкан. Ете, Душко Поповиќ обединува срби, македонци, албанци. Така што тој треба да биде силна алка, кај што ние ќе отидеме отаде етничките граници и ќе видиме која е суштината. Душко Поповиќ беше комунист и се бореше за подобро утро. Тоа им беше важно на луѓето околу него, кои биле срби, македонци, албанци, и тоа е она што ние треба да го истакнеме. Во народно-ослободителната борба на Македонија учествувале и низа албанци кои се истакнале со нивната храброст и преданост на борбата за слобода. Слобода која ги опфаќа сите луѓе. Слободата за националистите значи слобода во националните рамки на државата и доминација на етничката заедница која што е повеќе бројна. Но слободата за партизаните не значило само национална слобода, односно економска и социјална слобода, еднаквост на сите чинители во општеството. Овие луѓе се бореле за антинационалистички и интернационалистички идеи, за кои загинале. Поради тоа, после Втората светска војна се прогласени за народни херои на Македонија. Ибе Паликуќа е една од 7 жени од Македонија прогласени за народни херои на Југославија. Таа исто така е една од најмладите партизанки кои што учествувале во народно-ослободителната војна. Ибе Паликуќа е родена во Дебар во 1927 година во семејство од средна класа и татко оѓа. После завршувањето на основното образование, како повеќето жени во тој период, таа се спремала да биде домакинка. Но нејзиниот брат Ешреф Паликуќа бил член на Комунистичката партија на Југославија. Така Ибе се запознава со таа идеологија и тие активности. Во 1942 година таа станува член на СКОј, а потоа во 1943 година веќе пристапува на Комунистичката партија на Југославија. Нејзината прва задача била да биде курир, односно да разнесува информации, но исто така и да ги придружува борците кои што биле во илегала. После ослободувањето на Дебар во 1943 година таа набрзо го напушта градот, но по директива на партијата повторно е вратена во Дебар затоа што има важна задача, а тоа е освестување на женската популација и внесување на жените во ослободителната борба. Набрзо после тоа на Ибе е дозволено да пристапи во партизани, се со цел да биде заштитена за да не падне во рацете на непријателот. Така, на 6 август 1944 година, таа станува заменик комесар на 4-та албанска бригада. Но, истата година на 20 септември, таа бидува ранета во борба против балистите, во близина на селото Шутово во Кичево, каде после 2 дена подлегнува на повредите. Ливан Каба е роден во Дебар во 1924 година, во сиромашно семејство кое што се бавело со земјоделство и сточарство. Но неговото семејство, исто како и семејството на Ибе Паликуќа, негувале антифашистички вредности. Тој основното образование го завршува на српско-хрватски јазик, а потоа за гимназиско образование оди во Приштина, каде што е активен во организирањето на антифашистичката младина. Поради таа активност, тој 2 пати е апсен во 1942 година,
При второто апсење, тој бега од Приштина и доаѓа во Дебар, каде исто така продолжува во организирањето на младината и во неговата политичка борба. Неговиот дом во Дебар станува седиште на Комунистичката партија на Југославија, каде што лично Кузман Јосифовски Питу го формира местниот комитет на Дебар. Во 1943 година Лиман Каба оди во Тирана, каде што учествува во партизанскиот одред Дајти. Но подоцна, после капитулацијата на Италија, тој се враќа во ослободениот Дебар, каде што пристапува на 4-та албанска бригада и подоцна станува и член на Комунистичката партија на Југославија. Тој војува на повеќе фронтови. Војува во Македонија, Албанија, Србија, Босна и на крај во Хрватска, каде што, како заменик политички комесар, загинува на Сремскиот фронт во борба против четниците. За време на Втората светска војна нештата не биле црно-бели. Факт е дека албански квислиншко-реакционерни трупи постоја во голем број, но исто така факт е дека постоја и албанци прогресивци, кои што беа дел од Народно-ослободителната војна и стоја рамо до рамо со нивните македонски, српски, црногорски, грчки пријатели и ревносно го бранеа идеалот на братството и единството. Во летото 1944 година повторно дошло до заеднички борбени действија на партизанските единици од Македонија и Албанија во Дебар и Дебарско. Тоа лето партизански единици два пати го нападнале Дебар. При првиот напад, извршен на 9 јули, првата македонска бригада и првата косовска бригада извршија напад на градот, а првата албанска бригада доби задача да го обезбедува патот Струга-Дебар. Вториот напад на Дебар, кој бил извршен на 1 август, заедно го извеле првата македонска и првата албанска бригада, додека пак првата косовска бригада била задолжена за обезбедување на патот Струга-Дебар. Вториот напад врз Дебар пак Топаловски го оценува како вистински една голема манифестација на братството меѓу нашите два народи, при што во борбите македонец и албанец, паѓајќи тука еден до друг, со крв го запечатија меѓусебното братство. Во текот на НОБ не соработувале само македонците и албанците од Македонија. Покрај тоа што во редовите на партизаните заедно се бореле македонци и албанци, имало и соработка помеѓу Народно-ослободителното движење на Македонија и Албанија. Македонските партизански единици се префрлале во Албанија, албанските во Македонија, било со намера да се спасат од побројниот непријател и да здивнат од борбите, или со своето делување да го поттикнат Народно-ослободителното движење во соседната земја. Деќе фашизмит, лири популит. Впрочем, геноцидот врз ромите и целокупниот прогон всушност на ромите низ историјата ретко е обсервиран, ретко е елабориран во историографијата. Геноцидот врз ромите не започнува само во ерата на Втората светска војна, имено влече корени уште од почетокот на самите миграции, кога почнуваат ромите да мигрираат од денешен Пенџаб и Раџастан. Така што низ нивното патешествие, низ нивната миграција се соочувале со одредени типови на расизам, на ксенофобија, дали на индивидуален план, дали на системски план, зависи од временската епоха за која што говориме, но ќе се фокусираме за предвоениот или поточно меѓувоениот период помеѓу Првата и Втората светска војна. Именно системскиот расизам и прогон на ромите во Европа не е бил присутен само во нацистичка Германија, туку одредени држави како што биле Словачка, Романија, Унгарија, имаат одреден историјат на такви практики кои практикувале, кои ги прогонувале ромите. Ќе се навратам, да кажеме, на некои декрети кои биле издавани во периодот од 9 до 19 век. Например, би издвел некој од нив австриската полиција имала такви нехумани мерки во однос на ромските криминалци, условно кажано,
каде што буквално ги жигосувале користејќи најразлични жигови, пегли, со кои ги маркирале ромите и истите им служеле како нешто во денешна форма што би било отпечатоци. Со започнувањето на Втората светска војна, многу од, да кажем, квинслишките влади се обидували да им се додворуваат на нацистите, на нацистичка Германија, која започнува со самото свое доаѓање, може би градациски, но полека почнуваат да ги гетоизираат ромите, заедно со евреите, за да подоцна преминат на некакви други подрастични и поригорозни мерки. Така што на регионално ниво, алудирам претежно на земји кои говорат словенски јазици, без разлика дали се централни, западни, источни или јужнословенски јазици, тие имено, како што напоменав и претходно, практикувале одредени закони, донесувале легислативи со кои ги прогонувале ромите, така што ова веќе им доаѓа во прилог за да ги имплементираат тие своји политики и теории базирани на расизам. Ми дојде на памет една мисла околу депортацијата на евреите и се прашував дали всушност ромите биле иземени од депортацијата, како во Бугарија, така и во Македонија, нели како административен дел од тогашна Бугарија, таква каква што била, но за сега останува, се сведува се на теза, затоа што искрено јас како историчар не поседувам такви информации и не сум дошол во допир што се вели со докази или одредена документација кои го потврдуваат или го негираат истото. Што еве ме инспирира всушност да истражувам во таа насока, додека што се однесува до НДХ, до злочините на злосторствата на кои што биле извршени од страна на домобраните, на усташките единици, постојат дури и видеоматеријали каде што со сигурност колони роми заедно со евреи, но и срби, нели тука е и националистичкиот елемент застапен, но постојат и документи, не би можел со сигурност во моментов да го кажам бројот, но изнесува и лјадници, значи заедно со евреите, заедно со србите биле депортирани во Јасеновац и на други логори, како што се Сајмиште близо Земун, мислам дека беше, на границата помеѓу денешна Србија и Хрватска. Методите на НДХ, со кои ги ликвидирале не само ромите, туку евреите и србите, биле по една рака запрепастувачки, што се вели и за самите СС единици, како резултат на тоа што ќе биде убиен одреден гестапо војник или регуларен припадник на германската војска, така што во знак на реваншизам биле елиминирани цели ромски населби, за да послужи како пример. Само како корелација во однос на тоа што го говоревме претходно, ако во претходниот период не можевме да говориме за, да кажеме така, поопшто народен мултиетнички карактер на инволвираност, веќе во Втората светска војна, во партизанското движење, во Народно-ослободителната војна може да говориме за мултиетнички, мултинационален карактер. Мислам дека имења како Бајрам Шабани, кои за жал се помалку и помалку се нотираат не само во историографијата, туку и на самите часови во училишните системи, доволно говорат за мултиетничкиот карактер и елемент на војната, но и самата војна вели дека била народно-ослободителна, општо народна, барем според моите сваќања, според моите разбирања,
првите кои што пристапиле кон отпорот повеќе биле со идеолошки бекграунд, биле членови дали на СКОИ, дали на КПЈ, дали на КПМ, нели КПМ подоцна била оформена, но имале идеолошки бекграунд, идеолошка позадина, како и самиот Бајрам Шабани кој го наведовме како пример, имено тој вршил агитација или ја ширил комунистичката пропаганда помеѓу своите сонародници, додека што се однесува до ромите, конкретно инволвираноста на ромите во првичните стадиуми на Народно-ослободителната војна, за жал не би можеле да кажеме дека биле од идеолошки карактер или од идеолошки пориви, иако некои милуваат да приложуваат фотографии од нивните предци кои биле учесници. Не го девалоризирам, напротив, тоа го глорифицирам, но има дистинкција, има разлика помеѓу тоа, затоа што веќе 44-та година, 45-та, веќе била оформена првичната верзија, да кажеме, што подоцна прерасна во Југословенска народна армија. Веќе во овој период таа армија имала свој назив, кој се нарекувала, чинам, ЈА, Југословенска армија, така што постои разлика. Кога некој се инволвира во вооружениот отпор од идеолошки причини, е член на комунистичкото движење или истиот е мобилизиран. Сега, може би како негативна конотација е начинот на кој биле мобилизирани ромите во текот на Втората светска војна. Така илустративно, просто кажано, со зурли и тапани, повеќето од нив и не знаеле всушност каде одат, иако некои биле и солидно обучени, биле припадници на претходната војска Краљевина Југославија, така што знаеле да ракуваат со оружје. Некои биле и бугарски затвореници во овој период, роми. Еве, како поистакнати роми учесници во Народно-ослободителната војна би ги навел браќата Рамис и Хамид, по кои гласи и основното училиште браќа Рамис и Хамид во Шуто Оризари. Nalazimo se kod spomenika Livcu. To je spomenik koji je podignut 1978. godine i obeležava 125 godina postojanja industrije u Srbiji, jer je na ovom mestu, nedaleko odavde, napravljena prva topolivnica, što je bio prvi ozbiljniji industrijski objekat u zemlji. Ovaj spomenik, međutim, nije bitan samo, ili pre svega nije bitan zbog razvoja industrije, nego više zbog razvoja radničkog pokreta koji je naravno krenuo da se razvija paralelno sa industrijom. Na ovom mestu na kome je podignut spomenik i na kome se mi sada nalazimo, završene su prve radničke demonstracije, prve socijalističke demonstracije koje su završene pobedonosno. To je bilo po starom julijanskom kalendaru 15. februara 1876. godine i ta manifestacija ostala je zapamćena u istoriji pod imenom Crveni barjak. Ona je izazvana time što je tadašnja dinastija Obrenović sa svojim buržujskim strankama koje su bile orijentisane monarhistički, pokušali su da ponište rezultate lokalnih izbora koji su održani u novembru 1875. godine i na kojima je pobedila zajednička lista radikala i socijalista sa čak 7:1, dakle 7 puta više glasova su dobili radikali i socijalisti od konkurentske liste liberala tada. Po tadašnjem zakonu postojala je mogućnost da se na jednom plenumu, na zboru građana, izglasa nepoverenje lokalnim vlastima i to je tadašnja monarhistička vlast, još uvek zavisne Kneževine Srbije, pripremila ovde na lokalu. Međutim, informacije su procurile tako da su se radikali i socijalisti organizovali bolje i sprečili plan da se
koliko je to moguće u 19-vekovnim uslovima bilo demokratski, dakle, izabrana lokalna vlast na taj način smeni. Oni su proneli sa sobom jednu crvenu veliku zastavu na kojoj je ćiriličnim belim slovima pisalo samouprava. Tako da to takođe komemoriše ovaj spomenik, kao što komemoriše početak, dakle, o kome smo govorili, industrije, koji je bio 1853. i komemoriše početak automobilske industrije, koji je bio 1953. na 100 godina od osnivanja fabrike. Iza mene, iza ovog spomenika, nalazi se zgrada koju još uvek koristi Samostalni sindikat zastave oružja. Nalazimo se pored postamenta spomenika Triši Kacleroviću. Ovde je bila njegova bista koja je uklonjena u skladu sa tendencijama u istorijskoj politici i politici istorije u Srbiji krajem 20. i početkom 21. veka. Triša Kaclerović je značajan kako lokalni, tako i, moram da kažem, mnogo šire od toga, značajan lik za radnički i revolucionarni pokret, jer on je bio jedan od dvojice poslanika jedinih u Evropi koji su uoči Prvog svetskog rata glasali protiv ratnih kredita za Prvi svetski rat. Kao što je poznato, tada su buržoazije svih evropskih zemalja se intenzivno pripremale za rat, podizale kredite da bi se naoružavale. Jedino je Srpska socijaldemokratska partija od svih socijaldemokratskih partija u Evropi koje su imale svoje poslanike u parlamentima se držala Lenjinove antiratne linije, nešto što je kasnije definisano kao revolucionarni defetizam, odnosno da se treba boriti protiv tog imperialističkog rata i ako do njega dođe da se treba boriti za poraz, po znacima navoda, sopstvene buržoazije. Triša Kaclerović je dakle bio jedan od te dvojice poslanika. Kasnije je on 1919. godine bio jedan od delegata koji su učestvovali u stvaranju onoga što se kasnije postalo poznato kao Komunistička partija Jugoslavije. Inače je, kada je Komunistička partija zabranjena aktom o zaštiti države i kasnije obznanom, postojale su nekakve metodološke borbe unutar organizacije i Triša Kaclerović je, to je istorijski poznato, pripadao takozvanoj centrumaškoj struji, odnosno jednoj od umerenijih struja koje su pokušavale da nađu način da vode politiku koja bi bila slična nekakvim socijaldemokratskim politikama, iako, kažem, on se u svom glasanju uoči Prvog svetskog rata pridržavao lenjinističke linije, da tako kažemo. Između dva svetska rata on je, pošto je već bio centrumaš, dobio partijski zadatak da bude aktivan u onom legalnom krilu partije koje se zvalo Nezavisna radnička stranka Jugoslavije i on je to radio tako. On je živeo je do 60. godina 20. veka i njegovi memoari su jedna dragocena istorijska građa za proučavanje radničkog pokreta praktično od njegovih nastanaka u drugoj polovini 19. veka do Drugog svetskog rata. Не е наше во моментов да навлегуваме во детализирање на термините. Наше е да навлеземе во логиката на нештото кое што вели дека ако сме ние демократска држава, каде што одлучува мнозинството. Мнозинството во оваа држава се дефинитивно 99% работниците. Оние кои што имаат само својот труд да го продадат. Не значи дека е враќање во минатото се што е од минатото. Ние ви кажав, ние сме вратени во 19 век. За да одиме напред, треба да се вратиме во 20 век.